Dear students, welcome to online sociology class. Myself, Sri G.D. Kadalagi, lecturer in sociology. In last class, we discussed about agencies of socialization. Now we discuss the last concept in this chapter, that is role of culture in socialization. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ನಾನು G.D. ಕಡಲಗಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಈ ಮೊದಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ನಿಯೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾಜೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ socialization. Socialization is an important matter for every society. It does not occur accidentally, and a person cannot become as a social animal suddenly. It takes a lot of time and is a slow process which takes place gradually, stage by stage. It means in the training of a person to become a social animal, there is a need of cultural aspect. It means culture played a most important role in the socialization process. Social nature is very much influenced by the culture of an individual. Culture is the content that is length in the process of socialization. It is socialization that turns the child into a useful member of society according to cultural directions. It means here in the process of socialization, the culture always helps to process to become effectively and socialize the child as for the society expect. ಸಾಮಾಜೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಾಮಾಜೀಕರಣವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದು ತತ್ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಏರ್ಪಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವರೂಪವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜೀಕರಣವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. How here culture played most important role in the process of socialization. Here some following aspects always help to know how culture important in the time of social training. First one, culture provides the base to the socialization. In the time of social training of a child, here a culture of the family, a culture of the society always guide how to learn and what to learn to lead a meaningful life. It means the culture always help, it provides a base to the process of socialization. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾಜೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏರ್ಪಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಯಾಗ್ತಿದಂಥ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
ಒಂದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವನಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಳಹದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏರ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And second one, it provides the guidance to the individual to control his activities. Here culture always provides some guidance to individual to control his activities, especially in the time of the social training. It means the social training of a person or an individual only continue with the guidance of culture. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, which he learns through the process of socialization, it is the contribution of culture. What a person learn throughout his life in the process of socialization, in every step they always culture suggest or learn the person effectively. ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಕಲಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆಯೇ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏರ್ಪಡೋದು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ in teaching the cultural qualities like morality and values. Here the culture always helps to the process of socialization, especially in the time of teaching the cultural qualities, the cultural aspects like morality, values, culture, morality, customs, folkways or language. So these all are the cultural qualities taught by cultural aspects in the time of social training. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನೈತಿಕತೆ, ಮೌಲ್ಯದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುಣಗಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕರಣ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುಣಗಳು ಏರ್ಪಡಬೇಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಹೀಸ್ ಕರಿಯರ್. Only culture helps the individual to decide his career in the time of his throughout life, and here the person always know his career through socialization process, and the socialization process what give training, it is always on the basis of culture. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಜೀವನ ಯೋಜನೆ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನಂತಂದರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಕಲ್ಚರ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ helps an individual to become an important contributor to society. Only a person through culture, when he come well social training, he can become a well social being and he became an important contributor to the society. Then he can manage his duties properly. Then he can enjoy his all rights which are given by the society. These all are fulfilled only with the help of socialization process, and the socialization process conduct these all activities with the help of culture. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆಯಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಸಮಾಜ ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ತಳಹದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ. And another one, here culture also provide guidance to the individual to maintain their behavior patterns. Here socialization process always give guidance to the individual to maintain their behavior as per the situation in a particular time, in the particular position. But it is the behavior pattern decided by culture. It means culture always guide to socialization process to maintain some behavior pattern of a person. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ವರ್ತನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ತನ್ನ ವರ್ತನೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯದಾದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವಂಥ ವರ್ತನೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವ, ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವರ್ತನೆಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥವುಗಳು. Then culture through socialization teaches the individual to be kind-hearted and sympathetic towards others. Here only through culture a person can learn or teach to individual to become a kind-hearted, to become a part of society, and also to develop sympathetic towards others, sympathetic feelings about the society. It is only fulfilled through culture. ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಕಂಪಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಕಂಪದಂಥ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕಲಿತುಕೊಳ್ತಾನಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೋಧಿಸ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಾಮಾಜೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಕಂಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೋಧಿಸ್ತದೆ. And culture helps to work for social welfare and develop a positive attitude towards all. When a person gets social training, then he acts as a responsible person to work social welfare, and he can develop positive attitudes, feelings towards all or towards a society. It is only fulfilled with the help of culture. Culture can only teach how to work, how to behave for welfare of society and have positive attitude.
ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕುರಿತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ which always highlight the role of culture in the process of socialization. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. So dear students, next class we discussing another one unit. Thank you.